ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بانو آج میں اپنے رات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر کھینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرین آسمائے ساحل میں کود پڑے تھے، وہ موجوں سے کھیلتے ہوئے مزاج تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا. آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنی نہایت ہی گھنونی اور ناپاک سازش ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں ہم کو باطل کا تصادم روز اجلی سے جاری ہے. ظالم و ثابت طاقت و کمزور و مظلوم کی کہانیاں روز قدیم ہے. پھر میں نے انسانیت پر کئی بار دنیا گری، واضح آدم میں کئی آندیاں آئی. وہ سطح پر بریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا رنگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائبے کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں بے قصور فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کے رہی صحیح سکون و چین چھن گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی. ذرا غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی ہے. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جا رہے ہیں. اس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے. اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے. اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھانے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے. اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کے بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادتگاہوں پر پابندی لگا دی گئی کہ مسلمان کے بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک تراس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تعریف رہے یہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہی تعریف رہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں زبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہان دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ رات کو وہ تاریخ یاد ہو گئی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب بچے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی کلیوں کو مسمار کر کے اس پر تصنیفی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز شاہی کی رسمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کرنا کا حق ان سلطان عزائر کے جذب پیکار سے سرکاروں کا دارالحرب ہونے کا فتوا دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے. کسی شاعر نے کہا کہ ٹل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے. مجھ سے شکست ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے شکست ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیس کیا چیز ہے ہم لوگ سے بھی لڑ جاتے تھے. برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات سے جنہیں کہہ کر کدھر کی 100 برس کی زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. لوگوں کو رقم مردہ میں آزادی کے وکیل ہاتھ دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے بیکار رہے تھے. یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا اپنے قطرہ کی آزادی کی خاطر بھاگ کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم قائدین کا اپنا غلام ہندوستان کے پرجیت اور بھیانک جنگل میں آزادی کے شاہراہ بنانے کی
हम हैं गद्दार तो काबिल रोबा तुम भी नहीं, हम हैं गद्दार तो काबिल रोबा तुम भी नहीं, अपनी कसरत से ना उतारो खुदा तुम भी नहीं। ये फिरका परस्त उस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं करा सकते। आप हजरात मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने जंग आजादी इसलिए लड़ी थी कि वो साहिब इख्तिदार हो जाए? क्या मुसलमानों ने अपना खून इसलिए बहाया था कि हुकूमत करे? क्या मुसलमानों ने अपने जिस्म पर जिस्म इसलिए खाए थे कि हाकिम बने? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, दीन को बरकरार रखने के लिए, ईमान को बरकरार रखने के लिए, तौहीद और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए, हिंदुस्तानियों में अमन सुलह को बाकी रखने के लिए। लेकिन आज फिर हुकूमत फिरका परस्त अंग्रेजों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। याद रखिए, अगर यही हाल रहा तो हम फिरका परस्तों को भी अंग्रेजों की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और अपने ओहदे को खुदोश होना पड़ेगा। इसे शायर ने क्या खूब कहा, कोई गन सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई गन सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, तो शाखे गुल घर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। मिल्लत इस्लामिया के कईयों नौजवानों, अपनी गफलत की चादर साफ करके अगर होश की तरह पढ़ लो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी तकदीर को संवार लो। कौमों की तकदीर खुद बनाई जाती है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ये एक ठोस हकीकत है। शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, और जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मता इस्लाम हमारे पास मौजूद है। अभी हमारे दिलों में हमारे यकीन की मशाल रोशन है। जो लोग इस्लाम पर मरना और जीना चाहते हैं, कुफ्र के सैलाब उनके दिलों से इश्क़ रसूल की चिंगारी नहीं बुझा सकता। अल-हक़ याअलम वला याला, यानी हक़ हमेशा गालिबों से बुलंद रहा था, उसको कोई चीज़ मग़लूब नहीं कर सकती। शायर कहता है, इस्लाम की फितरत में कुदरत लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम हमारे लिए वो ढाल है जो कुफ्र के हर तीर को रोक सकती है। इस्लाम हमारे हाथों में वो तलवार है जो तलवार को काट सकती है। इस्लाम रोशनी का वो मीनारा है जो जुल्मत की घटाओं को खत्म कर सकती है। इस्लाम वो जश्न हयात है जिसे क़यामत तक जिंदगी के सारे फूटते रहेंगे। इस्लाम वो हमारे इस्लाम वो सभी नहीं है जो साहिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। शायर कहता है, जहाँ में अहले मासूर के खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले मासूर के खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, आज तुम्हारी इज्जत और आबरू के इम्तिहान को अंदाज हुआ है। आज ताजमहल की कुर्सी को इमारत तुमने फरियाद कर रही है, आज लाल किला की दीवारें तुम्हें आवाज दे रही है, आज कुतुब मीनार तुम्हारा मरसिया पड़ रहा है, आज बाबरी मस्जिद की दिलखुराश शहादत तुम्हारी खुदाई की तारबात को झंझोड़ रही है, आज जो मुस्लिम खवातीन जिनकी इज्जत और आबरू को पामाल किया गया था आवाज दे रही है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, ए खालिद बिन वलीद के फर्जंदों, ए मोहम्मद बिन कासिम के पैरोकारों, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमनशीनों, ए महमूद गज़नवी के मुक्तदियों, तुम बेदार हो जाओ, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी तकदीर को संवार लो, इसलिए कि आज दुश्मन इस्लाम ने तुम्हारे खिलाफ हरकत ली है। आज ग्यारों ने हिंदुस्तान से तुम्हें खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी है। ब्रादरान इस्लाम, जब भी वक्त आए मर्द मुजाहिद से ये कहते हैं मैदान जिहाद में कूद पड़ेंगे, बातिल से डरने वाले हैं आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले हैं आसमां नहीं हम, सौबाज कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि पहले अपने अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कीजिए, क्योंकि इत्तेहाद इत्तेफाक ऐसी कीमती दौलत है जिसकी वजह से इंसानों की लत के बावजूद भी दुश्मनों के बड़े बड़े जहतों और घरों को उसके इत्तेफाक से इत्तेहाद इत्तेफाक में वो कुव्वत पोशीदा और ताकत हावेदा है जिसका अंदाजा अहले बसीरत भी कर सकते हैं। इत्तेहाद इत्तेफाक में जबरदस्त कुव्वत और फौलादी ताकत है। मालिका के बदन में सहबा की तादाद सिर्फ 313 थी, लेकिन उनके पास इत्तेहाद इत्तेफाक की अपनी दौलत मौजूद थी। उनका खुदाए वाहिद पर तवक्कुल कामिल था, जिसके नतीजे में फतह और कामरानी धर्म कामयाबी ने उनका कदम चुमा और बातें कुछ सांस दी। गज़वाए तबूक, गज़वाए खंदक और दिगर गज़वात की मिसालें तारीख में मौजूद हैं, उसमें किल्लत के बावजूद कसरत पर गलबा हासिल हुआ। क्या नुक्शा कुरान ने बयान किया, कम फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबतिन फ़ियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। लेकिन आज मुसलमानों ने उस जबरदस्त फौलादी ताकत को पामाल कर दिया। आज अहले ईमान ने उससे दुश्मन को और बर्बाद कर दिया। आज मिल्लत इस्लामिया ने उस बुनियाद पोशीदा को सिफाहिशी से मिला दिया। याद रखिए, आज हमारे अंदर इख्तिलाफात और बनने तनाज़ात और नफरत
के बिना पर दूसरे को मैं फायदा उठाती और नफरत की निगाहों से देखती है। अज़ीज़ाने मिल्लत, जब तक हम पामाल होते रहेंगे तब तक बदनामियों को बर्दाश्त करते रहेंगे, तब तक मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको सत्ताईन के वाक़यात याद नहीं है? क्या आपको इस्लामी फतवात और नज़ीम फातिह के कारनामे याद नहीं है? क्या आपने मोहम्मद बिन कासिम ज़ियाद बिन रबिया के कारनामों को फरामोश कर दिया? खुदा आप अपने अंदर इत्तेहाद इस्तिक़बाल की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले तो इंशाअल्लाह कामयाबी व कामरानी आपसे हमकिनार हो गई और गैरत ईमानी और जज्बे इस्लामी आपके अंदर पैदा हो जाएगी और फलाह फौज से वाबस्तगी हो जाएगी। मैं इस तरह के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरे मिसरत को, फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरे मिसरत को कर सकते हैं गदों से कतार अंदर कतार आप। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला बनाए और इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ की फलाह क़ुव्वत से सरफराज फरमाए। आमीन।